सीनियर कांग्रेसी आगू सरबजीत सिंह जीती निज्जर नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों उन्हां दे पिता सदर बलवीर सिंह निज्जर उन्हां नूं विछोड़ा दे गए। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों जिन्हां विच सदर सरबजीत सिंह निज्जर, बलवीर कौर, दलजीत सिंह खोसा, सलविंदर कौर, सुपत्नी स्वर्गवासी सरदार रजिंदर सिंह, जसप्रीत कौर, रुपिंदरजीत कौर, गुरकीरत सिंह निज्जर अते उन्हां दे समूह परिवार वालों उन्हां दे गृह पिंड कोठे ब्लाक लोहियां खास जिला जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वालों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सदर बलवीर सिंह निज्जर शुरू तो ही बहुत ही मेहनती, ईमानदार अते परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान इंसान सन। आप जी ने अपनी सारी जिंदगी खूब मेहनत की अते खूब नामना खटिया। आप जी बहुत ही संस्कारी सन अते अपनी मां बोली नाल जुड़े हुए इंसान सन। मौजूदा समय विच आप जी दे नक्शे कदमां ते आप जी दे बेटे सरदार सरबजीत सिंह निज्जर चल रहे हैं अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हैं। सरदार बलवीर सिंह निज्जर बहुत ही उगे समाज सेवी सन ते हर किसी दी मदद लई हमेशा ही लोड़ वेले खड़िया करदे सन। चाहे आप जी समाज सेवा विच जुड़े रहे पर आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया अते हर काम विच अपनी पत्नी बलवीर कौर दा साथ दिता। आप जी नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों आप जी दी बेटी सरदारनी दलजीत कौर स्वर्गवास हो गए, पर परमात्मा दा भाणा मनदे होए आप जी इस सदमे तो बाहर आए। आप जी गरीबां दे हमदर्द सन अते अपने अंतले समय तक गुरु घर नाल जुड़े रहे। सरदार बलवीर सिंह निज्जर हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा वातावरण प्रेमी संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाली अते हलका विधायक सरदार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया पहुंचे अते परिवार नाल दुख साझा कीता। सोई ले जाएगा
रसना
छे शास्त्र, चार वेद, गीता ਅਤੇ रामायण, 27 सिमरतियां, 18 प्राण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता ਅਤੇ रामायण। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕੀਤੀ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी आप जपजी साहब पढ़ते हैं। सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी में बचन आता है, एका माई दुत व्याई 3 चेले प्रवान। सुनियो सुनियो, तवज्जो देखो, बड़ी प्यारी बात है। गुरु नानक साहब जी कहते एका माई का मतलब है एक परमेश्वर है दुनिया के विच, उहदे वर्गा होर कोई। एका माई जुगत व्याई, उन्हें ऐसा ढंग तरीका बनाया। 3 चेले प्रवान, 3 अवतारी पुरुष पैदा कीते ते उन्हां दीयां वक्खो वखरियां ड्यूटियां लगाईਆਂ। 3 चेले प्रवान, ड्यूटियां की ने? गुरु नानक साहब कहते एक संसारी, एक दी ड्यूटी लगी है संसार ते भेजण, एक भंडारी, दूजे दी ड्यूटी लगी है भोजन देना। हुण ये बड़ी ही सोचण वाली गल है कि माता दे उदर विच प्राणी ने प्रवेश कर लिया है। सुनो, माता के उदर दे विच पानी ने, प्राणी ने प्रवेश कर लिया। उत्थे भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मिनरल नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, सब चीज़ां, खून नहीं मिलेगा, तो माता के उदर विच ही मौत हो जाए। 10वें पातशाह जी का बड़ा प्यारा बचन, वो कहते हैं और की बात कहाँ कह तो सो। 10वें पातशाह बाजा वाले माही कहते उन्होंने पावन बाणी, वो कहते हैं और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचा। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। इस तो वड्डी कृपा, इस तो वड्डी दया तेरे ते कहते कोई होर हो ही नहीं सकती। 10वें पातशाह कि तेनू माता दे उदर दे विच परमेश्वर ने पानी भी दिता, मिनरल भी दिते, विटामिन भी दिते, ऑक्सीजन भी मिलिया, खून भी मिली, हर एक चीज मिली कि फिर तू वड्डा होना, फिर तू वड्डा होना। सच्चे पातशाह जी का यह वचन आप सरवण किया। वो देवता है भोजन देने वाला देवता, जिन्हें ये कुछ किया। वो भंडारी, एक संसारी, एक भंडारी, ते तीजे दी ड्यूटी है वो मौत का फरिश्ता है, एक लाए दी बाण। आप पढ़ते ना पूर्ण शब्द एक बार फिर सरवण कराऊंगा। एका माई जुगत व्याई 3 चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। वो 3 देवते ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। 10वें पातशाह जी सानू बांह तो फड़ के फिर अपना बचन सरवण कराउंदे ने। प्यारिओ, इन्हां 3 देवतियां नूं भी एक दिन मौत दे काल दे वस होना पिया। 10वें पातशाह जी दा निता प्रति आपां बचन सरवण करदे हां। चौपाई साहिब जी दी पावन बाणी विच काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर मिशन प्रकाशा,
लास्ट तो सकल काल का किया था। जो सुप्रीम पावर है सब तो ऊपर वो है। कोई कहता है अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु, वखो वखरे नाम दुनिया वालिया ने गुरु प्यारो पातशाह जी कहते ने रखे ने, पर ओदा बनाया होया ए जम्मण ते मरण दा तमाशा है, जिहदे विच सृष्टि दी रचना करने वाले तीन देवते ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नूं भी आउणा पिया, जिन्हां ने सृष्टि दी रचना की। ते कहंदे प्राणी तेरा जाना भी तय है, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा इत को फकड़े सब मुकदी चली रहन। फिर कहते पाछा बैण दवाई सोए के सुगवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, मरती बार ना कश मिलो लई ले गोटी। पाछा जिस चेत कर देने प्राणी मेहनत कर, धन दौलत की जरूरत है जिंदगी दे विच, धन दौलत की जरूरत है जिंदगी दे विच, पर परमेश्वर का नाम ना भूल, हर का नाम ना जप गवारा। गवार कहते ने मूर्ख नूं, गवार क्या जाता है मूर्ख नूं। बाबा कबीर जी कहते हैं ओए मूर्खा गुरु दा नाम नहीं जपदा, हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बार 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 सोची जाना है। बचपन ना गया, किसी ने समझाया नहीं परमेश्वर के नाम दे नाल जुड़ना है, ना माता ने ये सचेत किया, ना पिता ने सचेत किया। जवानी आई ते जवानी बड़ी मस्तानी सी लंघी, उसे तरह कहते हुण बुढ़ापा आया है, ये भी किते लंघ ना जावे। इहदे विच परमेश्वर के नाम दे नाल जरूर जुड़ना कर। धर्म राय जब लेखा मांगे, हुणे आपां शब्द पढ़िया श्रवण कीता, बाकी निकसी भारी पंच किसान वा भाग है बांधे हो जियो दरबारी, अब की बार बख्श बंदे को गौर न भौजल फेरा, कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा। Asa
संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना। जो दिन कर पाया सुहाने आया हंसी के हुक्म करेगा इसका किया नहीं दिया हुआ किसका भाड़ा हुआ किसका भाड़ा जिसका किया नहीं लिया हुआ किसका भाड़ा हुआ किसका भाड़ा असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना। जो दिन कर पाया सुहाने आया हंसी के हुक्म करेगा हंसी के हुक्म करेगा जो दिन कर पाया सुहाने आया हंसी के हुक्म करेगा हंसी के हुक्म करेगा आवो मिलो सहेली हो सजड़ा नाम लड़ेगा सजड़ा नाम लड़ेगा सजड़ा नाम लड़ेगा सजड़ा नाम लड़ेगा असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना असां पियो थे जाना।
धन 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 दसां गुरां दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐस ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰ ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਗੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਸਭੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਭੋਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਇਆ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ਵਿਕਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ
मन मुख भूले सब मरह गवार, भवजल डूबे ना पुरवार ना पार। सतगुर भेटे पूरै भाग, साज रते अहनिस बैराग। चाह जुग में अमृत साची बाणी, पूरै भाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधिक तरसैं सब लोए, पूरै भाग प्राप्त होए। सब किछ साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोय। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, हुण पगड़ी की रस्म होएगी, पग की रस्म होएगी। उपरंत राजनीति सदस्यां वालों श्रद्धांजलियां दित्तियां जाणगियां, जो सैकटरी प्रधान भाई साहब सरदार भजन सिंह जी दसणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बलवीर सिंह जी जो कि इस लोक दे विचों परलोक सुधार गए ने, उन्हां दे निमित्त श्री अखंड साहब महाराज जी दे प्रकाश किए गए ते भोग पाए गए आ। पाठी सिंघां ने पाठ किया, रागी सिंघां ने कीर्तन किया ते तुसी सारी साध संगत ने ओदा बहुत धन परमात्मा का नाम सुन के बहुत खुश हुए हैं। तो हुण मैनू बेनती हुई आ सरबजीत वालों भी, सिर्फ सरदार दलजीत सिंह जी ते साडे MLA साहबान वो 2-2 मिनट लिए अपने बड़े वीर नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करनगे। मैं सरदार दलजीत सिंह जी नूं बेनती करदा है कि वो 2 मिनट स्टेज पे आओ। सरदार दलजीत सिंह महाराज की हजूरी दे विच सच बैठी गुरु रूपी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा चीज लिखिया तिहे हुक्म कमाए, लै आवे नानका सदे उठियाए दे मां बाप अनुसार। साडे वड्डे भाई जी सरदार बलवीर सिंह जी उस परमात्मा वालों दी हुई आरती को भोगते हुए कुछ दिन पहला अकाल चलाना कर गए, जिन्हां दी अंतिम अरदास दे विच अज आप संगत के रूप में सारे पेश हुए हाँ। क्योंकि गुरु साढ़े गुरुओं का ये फरमान है कि अंतिम अरदास को पहला कीर्तन करना जो प्राणी के वास्ते बहुत ही लाभदायक है। विछड़ी हुई रूह के आत्म शांति वास्ते कीर्तन किया जाता है। तो भोग तो उपरंत खुले पंडाल के ज्ञानी मनजीत सिंह जी रागी हजूरी रागी सुल्तानपुर लोधी जिन्होंने कीर्तन किया। सरदार बलवीर सिंह जी मेरे तो 4-5 साल वड्डे सी वीर मेरे, पर बड़ा लंबा समा साडा इत्थे इकट्ठे रहिंदियां विछड़िया। एक सफल किसान मेहनतकश इंसान जो कि इलाके विछड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਰਬਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕੱਟੇ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਟੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠਿਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਕੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਸਿਆ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ, ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਇਆ। 10-9 ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।
तो जिन्ना ही समा स्थान गुरु वालों निश्चित होया हुंदा उन्ने ही असीं सवास पूरे करने, उस तो अगे असीं कोई विश्वास नहीं जी सकते। गुरु के हुक्म नाल आए तो गुरु के हुक्म नाल गए। अज आप अंतिम अरदास भी अपने गुरु के चरणों के विच जुट बैठ के की। और जदों दुख उदों हुंदा जदों किसी बाप नूं बेवक्त समय ते बहुत वड्डियां सट्टां वज्जियां। इन्हां दे 3 बच्चे, सरबजीत जीती वड्डा तो 2 धीआं, दलजीत कौर तो सलविंदर कौर। जिहड़ी दलजीत कौर वो बड़े बेवक्त समय ते गई, नामराद बीमारी कैंसर ने जिहड़ा मौत के घाट उन्होंने उतारिया। और दूजे पासे जदों आप धी दे के पुत लेंगे वो बड़ा उन्होंने बड़ा दुख वापरिया। साडा प्यारा बच्चा सी हरजिंदर रोमता तो वो परमात्मा नूं प्यारा हो गया। जदों एक बाप दे बैठिया इदां दे दखात वापरन तो बाप नूं पुछया जांदा, मां नूं पुछया जांदा, उन्हां दे बैठिया उन्हां दे बच्चे तुर जाण, उस तो वड्डा होर की दुख हो सकदा। अज वो नहीं साडे ते रहे। और जदनी भी मैं इस परिवार की गल करना थोड़ी आ, इस परिवार ने अज सरबजीत की गल कर लीए, इन्हें भी अपने बाप के नक्शे कदम चल के अपने परिवार को उच्चा किया। हर जगह ते जिथे खेती भी करते असी पार्टी वालों ड्यूटी लाइए या कोई भी इलाके की गल होवे तो मूहरे योग अगवाई करने लिए हमेशा तत्पर ये परिवार हुंदा। सो अज मैं समझदा जिथे जीती नूं घाटा पिया उत्थे सानूं भी उन्ना वड्डा घाटा। बजुर्गों के बैठिया बहुत वड्डा एक परिवार के सिर ते हथ हुंदा, उन्हां दा आशीर्वाद ही बहुत वड्डी गल हुंदी है। वो तो वैसे इनू हमेशा चंगी सेहत दिंदे सी, इनू घरा इनू सारा हालात तो जाणू कराउंदे सी भी आ समय ते आपां आ करना। अज वो जिहड़ी चंगी सोच चंगी सलाह जिहड़े उन्हां दे प्यार आ उस तो अज साडा वीर वांझा हो गया। बाकी सारा परिवार साडे माता जी बैठे हो अपने जिन्हां दे सिर दा साईं सी साहब बलवीर सिंह जी। सो अज जिदा जिदा रिश्ता होता उदा दुख, जिन्नी जिन्नी सांझ होनी उन्ना घाट। मैं समझदा अज सियाने ने एवें नहीं क्या, खुशी वेले इकट्ठे होइए तो खुशी वधदी है, दुख वेले इकट्ठे होइए तो दुख घटदा। अज तुसीं जिहड़े वेख रहे खेरे सारे इलाके की करीम इस दुख दे विच निजर परिवार दे नाल दुख दे विच शामिल होए और दुख घटाउण लई इकट्ठे होए। कि तुहाडे आउण नाल परिवार नूं बहुत वड्डी ढारस मिलूगी। परिवार नूं आउण वाला समां तुहाडे सहयोग की लोड़ है, उहदे नाल इह परिवार का दुख घटूगा, तुहाडी साथ नाल इह परिवार अगे वधूगा। सो मैं परिवार का साथी होने के नाते मैं धन्यवाद करना सी, पर धन्यवाद नहीं पहलों करूँगा। बाबा जी साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा सीचेआल जी जिन्हों ने सानू बहुत साडे इलाके नूं सेहत दित्ती, जिथे गुरु नाल भी जुड़े उत्थे वातावरण प्रेमी हर तरह नाल इन्हां ने साडे इलाके में जिथे समय समय जो कुदरती कोई आफत आउंदी है अपना वडमुला योगदान इन्होंने समय समय पाया। ये भी अज साडे च हाजिर है, उन्होंने शब्दां दे फुल भेट कर ली। मैं तो बेनती करूँगा हुण संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेआल नूं नाले वो शब्दां दे फुल भेट करनगे, आई हुई संगत का धन्यवाद भी वो करनगे क्योंकि वो गुरु नाल जुड़े हुए
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਗਾੜ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਘਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗੰਨੇ ਬੀਜਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, 4-5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਪੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ, ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਘਟਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁਕਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ। ਦੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।